राम राम ना 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 परं वैकुण्ठं तत्पदमपि परं वैकुण्ठं तत्पदमपि विहाय श्रुतिशिरोरविर्बिम्बं शुद्धं मुनिजनहृदं बोरुहमपि मुनिजनहृदं बोरुहमपि वसन्तो नीलाद्रौ वसन्तो नीलाद्रौ मयि करुणया करुणया मयि करुणया मयि करुणया दारुवपुषा कदा वीक्ष्य कृष्णं अलधर सुभद्रा सहचरं मयि करुणया करुणया दारुवपुषा कदा वीक्ष्य कृष्णं अलधर सुभद्रा सहचरं ஸ்ரீ அண்ணா அருள் செய்த ஸ்ரீ ஜெகநாத அஷ்டகத்தில் வர ஸ்லோகம் இது. பலபத்ரா சுபத்ராவோட நீலாச்சலம் அப்படிங்கிற பூரி க்ஷேத்திரத்தில் அருள் பாலிக்கும் ஜெகநாத சுவாமியை முதல்ல நமஸ்கரிக்கணும். यद्कोऽपि वदनेन्दुमण्डनमभूत् यद्कोऽपि वदनेन्दुमण्डनमभूत् कस्तूरिकापत्रकं कस्तूरिकापत्रकं यल्लक्ष्मीकुचशातकुम्भकलशे व्याकोचमिन्दीवरो यन्निर्वाणविधान साधनविधौ यन्निर्वाणविधान साधनविधौ सिद्धाञ्जनं योगिनां तन्नः श्यामळम् आविरस्तु हृदये तन्न श्यामळमाविरस्तु हृदये हृदये कृष्णाभिधानं महः कृष्णाभिधानं महः हरि राधा मनोरम
अर्चनविधौ अनुरागसद्मपद्मावती पद्मावती प्रियतमं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्री गोपालविलासिनी श्री गोपालविलासिनी वलय सत्रज्ञातिमुक्ताकृते श्री राधापति राधापति पादपद्मभजनानन्दाब्धि मग्नः निशं लोके लोके सत्कविराज लोके सत्कविराज राज इति यः क्या तं वन्दे जयदेव सद्गुरुमहं पद्मावती वल्लभं पद्मावती रमणं पद्मावती रमणं जय जय पद्मावती रमणं जय जय देव कविराज भोज देव सुत
चकोरो पद्मावती रमणम् किन्दूबिल्व सदनम् किन्दूबिल्व सदनम् अति अति दिव्यमङ्गल वदनम् सुन्दराङ्ग शुभ सतत कृष्ण प्रेम रसमग्न समान रहित गीत गोविंद काव्य पद्मावती रमणम् जय जय पद्मावती रमणम् जय जय पद्मावती रमणम् जय देव कविराज भोज देव सुत पद्मपाद स्मरण पद्मावती रमणम् ஊத்துக்காடு ஸ்ரீ வெங்கட கவி அருளிய ஸ்ரீ ஜெயதேவர் மேலான சரித்திர கீர்த்தனத்தை தான் இப்போ அனுபவித்தோம். கிருஷ்ண பக்தியில் பரமசிரேஷ்டமான ராசலீலைய ஜெயதேவர் கீத கோவிந்த காவியம் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கார். எந்த நிலையில் இருந்து இது பண்ணார் அப்படின்னா, ஸ்ரீ ராதாபதி பாத பத்ம பஜன ஆனந்தாப்தி மக்னஹா அனிஷம், பகவானோட சரணாரவிந்த பஜனாமிரத சாகரத்தில் முழுகி இந்த காவியத்தை பண்ணுறார். கொஞ்ச நேரம்தான் முழுகி இருந்தாரா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. அனிஷம் மக்னஹா, எப்பொழுதுமே முழுகி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். வாச்சஃப் பல்லவயத்யுமாபதிதரஹ சந்தர்ப்ப சுத்திம் கிரா जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरूहद्रुते शृङ्गारोत्तर सत्प्रमेय रचनैः आचार्य गोवर्धन स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः
गोदोयी कविक्ष्मापतिः जय जगदीश हरे गोपाल कृष्णा प्रलय भयोरि जले गोपाल कृष्णा धृतवानसि वेदो विहितवहित्र चरित्रो अगेदो केशव जय जगदीश हरे धृतमीन शरीरा क्षितिरदेवे मूलकरे गोपाल कृष्णा तव तिष्ठति पृष्ठे धरणीधरण दिनचक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे धृतकच्छपरूप वसति दिशन शिखरे गोपाल कृष्णा धरणी तव लग्ना शशिनी कलंग कलेव निमग्ना केशव शुकर रूप जय जगदीश हरे धृतशूकर रूप तव कर कमल वरे गोपाल कृष्णा नकमधुत शृंगो दलित हिरण्य कशिपु तनुभृङ्गो केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे धृत नरहरि रूप चलयसि विक्रमणे गोपाल कृष्णा बलिं अद्भुत वामना पदनकनीरजनित जनपवना केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे धृत वामन रूप क्षत्रिय रमये गोपाल कृष्णा जगत पगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशव धृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे धृत भृगुपतिरूप पितरसि दिक्षुरणे गोपाल कृष्णा दिक्पति कमनीयो दशमुख मौली बल्यो रमणीयं केशव धृत रघुपतिरूप जय जगदीश हरे धृत रघुपतिरूप वहसि वपुषि विशदे गोपाल कृष्णा वसनं जलदाभो हलहति भीति
अहह श्रुति जातो सदय हृदय दर्शित पशुगातो केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे धृत बुद्ध शरीरा नेच निवहनिधने गोपाल कृष्ण कलयसी करवाणो भूमकेतुं इव किमपि करालो केशव धृत कल्की शरीरा जय जगदीश हरे धृत कल्की शरीरा श्री जयदेव कवे गोपाल कृष्ण इदं मुदितं मुदारो शृणु सुखदं शुभदं भवसारो केशव धृत दशविधरूप जय जगदीश हरे गोपाल कृष्ण जय जगदीश हरे குரு கிருப்பையாலும் பகவத் அனுகிரகத்தாலும் இன்னைக்கு ஸ்ரீ ஜெயதேவரோட சரித்திரத்தை யதாசக்தி யதா புத்தி ஹரிக்கதையாக அனுபவிக்க போகிறோம். ஜெயதேவர் என்கின்றவர் ஒரு பெரிய கவி மட்டுமல்ல, அவரோட அஷ்டபதியிலலாம் ஸ்ரீ ஜெயதேவ கவேஹே அல்லது ஸ்ரீ ஜெயதேவ கவி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரோ தவிர அவர் ஒரு போயட் மட்டும் இல்லை, மகான். மகான்னா யார், என்ன லட்சணம் அப்படிங்கிறது கண்ணனை நேராக பார்த்தவர், அதனால மகான். மகத்துவம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் அது அந்த அனுபவம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன். உள்ள கண்ணனை ஹிருதயத்தால் பார்த்தவர் தான் ஜெயதேவர். பத்ராச்சல ராமதாசர், சதாசிவ பிரம்மேந்திராள், நாராயண தீர்த்தர் இவாள்லாம் நம்ம பாரதத்தோட ரத்னங்கள். இந்த பாரதத்தில் பிறக்கிறதுக்கோ இல்லை வாழறதுக்கோ எவ்வளோ பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். இந்த ஜெயதேவரோட கிரேட்னஸை ஒரே விஷயத்தை வச்சு சொல்லிடலாம். இவர் கண்ணனை நேராக பார்த்தவர். நம்புறவா நம்பட்டும், நம்பாத போகட்டும். இவர் 12th century போயட், 1170 born. இந்த 12th century போயட்டை நம்ம இன்றைக்கும் கொண்டாடின்னு இருக்கோம்னா அவருக்கு எப்பேற்பட்ட மகத்துவம் இருக்கும். பொதுவாக ஒரு பாட்டுன்னா இன்றைக்கி ஃபேமஸாக இருக்கும், இல்லை நாளைக்கு ஃபேமஸாக இருக்காது. ஒரு மாதம், ஒரு வருஷம், 6 வருஷம், 20 வருஷம் கூட ஃபேமஸாக இருக்கும், ஆனால் அதுக்கப்புறம் இருக்காது. ஆனால் ஜெயதேவரோட அஷ்டபதியெலாம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எழுதி அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது, எத்தனை செஞ்சுரிஸ் ஆகிருக்கு எழுதி அப்படி தான் கேட்கணும். இந்த அளவுக்கு டைம் டெஸ்டட் கீர்த்தனங்கள் நம்மளோட பாரதத்தை தவிர வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. முதல் 2 அஷ்டபதி இருக்கே அது மங்களாசாசன அஷ்டபதி. ஃபஸ்ட்டு அஷ்டபதி இப்போ அனுபவித்தோமே இல்லையா, அது க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தை சொல்கிறது. இந்திரத்யும்னன் என்கிற பாண்டியராஜா இருந்தார். அவர் க்ஷேத்ராரணத்துக்கு சைன்யத்தோடு வந்தார். பூரி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தார். திரும்ப போக மனசே வரல அவருக்கு. சைன்யத்தோடு வந்திருந்தார், திரும்ப போக மனசே வரல. அதனால் சைன்யத்தை அனுப்பிட்டு 12 வருஷம் துவாதசாட்சர மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு ஜெகநாதர் சன்னதியிலே உட்காந்துருந்தார். ஜெகநாதர் பிரத்யக்ஷமானார். என்ன வேணும்னர், உங்களோட தசாவதாரத்தையும் நான் இங்கேயே தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டினார். அந்த ராஜாக்காகியே அங்கேயே தசாவதாரத்தையும் காண்பிச்சார். இந்த க்ஷேத்திர புராணத்தையே முதல் அஷ்டபதியாக வச்சார். ஆரம்பமே ஜெயகோஷம்தான். பெரியவாள்லாம் பிரளய பயோதி ஜலேன்னு ஆரம்பிக்க மாட்டா, ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பா. நாம ஏன் பகவானுக்கு ஜெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? அவர் தானே நம்மளை ஜெயஸ்ரீயோடு இருக்கிறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் இல்லையா? நாம் எதுக்கு அவருக்கு ஜெய அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம் அப்படின்னு பிரகலாத சுவாமி சொல்லுவார். ஒரு கண்ணாடியில் நாம் முகத்தை பார்க்குறோன்னா நாம் முகம் பிம்பம், அந்த கண்ணாடியில் தெரியற ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபிம்பம்.
நம்ம நெத்தியில் குங்குமம் கலைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுப்போமே, அப்போது முகத்தில் கலைஞ்சிருக்குன்னு எப்படி தெரியறதுன்னா அந்த பிரதிபிம்பத்தால் தான், அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனால் தான் தெரியறது. இப்போ அதை இந்த குங்குமத்தை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா பிம்பத்தில் தான் சரி பண்ணிக்கிறோம், முகத்தில் தான் சரி பண்ணிக்கிறோம், நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷனில் சரி பண்ணலையே. அதுபோல் கோவிலில் பகவான் பிம்பம், நாம் பிரதிபிம்பம். பிரதிபிம்பம் நன்னா இருக்கணும்னா பிம்பம் நன்னா இருக்கணும். நாம் ஆசையாக பகவானுக்கு ஒரு மாலை சாத்தினா நம் வாழ்நாள் பூரா மனசு வாடாமல் பார்த்துப்பார். சக்கரை பொங்கல், பால் பாயசம் இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணால் நித்திய கல்யாணமாக இருக்கிறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். ஆசையாக சந்தன காப்பு சாத்தினா நம்ம வாழ்நாள் பூரா மனசு குளிர்ந்து லைஃப் கமகமன்னு இருக்க அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால் பகவானுக்கு நாம் ஒரு வாட்டி ஜெயின்னு சொல்கிறோன்னா நம் வாழ்நாள் பூரா ஜெயஸ்ரீயை வாரி வாரி வழங்குவார். போல ராசவிஹாரி லாலுக்கு. இந்த அஷ்டபதியை அவசியம் எல்லாரும் பாடணும். பாட முடியலையா பரவாயில்ல, கேட்கணும். இதை தான் ஜெயதேவனும் சொல்கிறார். ஸ்ரீ ஜெயதேவ கவே கோபால கிருஷ்ணா இதம் முதிதம் முதாரோ சுணு சுகதம் சுபதம் பவசாரோ கேசவத்ருத தசவிதரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே. சுணு, கேளுங்கோ. கேட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுகதம் சௌக்கியத்தை கொடுக்கும், சுபதம் மங்களத்தை கொடுக்கும், பவசாரம் மனுஷ ஜென்மா எடுத்ததுக்கு இதான் சாரமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜெயதேவரோட அஷ்டபதி இதைத்தான் காட்டுறது. ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை அடைஞ்சுட்டா ஒன்றாயிட்டா அந்த தஹர வித்யா தான் பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கிறது. இதுதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய எஜுகேஷன். கிராமமாக காலங்காலமாக எங்கே என்ன கல்யாணம்னாலும், ராதா கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம், வள்ளி கல்யாணம், பார்வதி கல்யாணம்னு எந்த கல்யாணமாக இருந்தாலும் இந்த 24 அஷ்டபதி தான். நாட் பிஃபோர், நாட் அண்ட் ஆஃப்டர், ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜெயதேவர். அந்த அஷ்டபதி மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கா. ராமர் மேலே, சிவன் மேலே, அம்பாள் மேலேன்னு இப்போவும் இருக்குது. ஒன்று ஃபேமஸ் ஆகிடுதுன்னா அதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் எழுதுவா இல்லையா? பட் ஒரிஜினல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரிஜினல். அப்பேற்பட்ட இந்த ஜெயதேவரோட சரித்திரத்தை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜெயதேவருங்கிறவர் பூரி க்ஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமம் கிந்து பில்வம், அதாவது கெந்து பில்வம், கெந்துலின்னு சொல்வா. இந்த கிராமத்தில் தான் பிறந்தார். கெந்துலி அப்படின்னா பை த சீஷோர், கடற்கரை ஓரமாக. இப்படிப்பட்ட கிராமத்தில் தான் ஜெயதேவரோட உதயமாறுது, சந்திரன் போல உதயமாறுது. ஜெயதேவைதி க்யாதோ ஜெயதேவைதி க்யாதோ பக்தஸ்ரேஷ்டோ மகாகவிः जयदेव जयदेव इति ख्यातो भक्तश्रेष्ठो महाकविः आसीन्नीलाचले पूर्वम् आसीन्नीलाचले पूर्वं कृष्णध्यानपरायणः नीलाचले पूर्वं कृष्णध्यानपरायणः जितेन्द्रियो विरक्तश्च सर्वशास्त्रविचक्षणः शमादिगुणसम्पन्नो
वीणावादन कोविदः वीणावादन 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 कोविदः हरि. இது ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவோட வைஷ்ணவ சம்ஹிதை அப்படிங்கிற கிரந்தத்துலேருந்து வர ஸ்லோகம். பூரி க்ஷேத்திரத்தை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுவும் ஜெகநாதர், பலபத்ரா, சுபத்ரா இவா 3 பேரும் சேர்ந்து வர்ற ரத்த யாத்திரை தான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ். ஃபாரின் நேஷன்ஸ் கூட இப்போ கொண்டாடுறா. யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ், அமெரிக்கன் நேஷன்ஸ்னு எங்கே போனாலும் இந்த ஜெகநாதருக்கு ரத்த யாத்திரை கொண்டாடுறா. அப்படி உலகம் பூரா கொண்டாடுறான்னா இந்த ஜெகநாதரோட சாநித்தியம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கும். பொதுவாக ஒரு கதை, ஹரிகதை சொல்கிறோன்னா சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே அடிச்சு விடுறதில்ல. அதுக்கு ஆத்தென்டிக் ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். நம்ம கதைக்கு பார்த்தா பாகவத மகிபதி எழுதின பக்த விஜயம், இந்த கிரந்தத்தோட ஜெயதேவர் சரித்திரமும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா அருளி செய்த வைஷ்ணவ சம்ஹிதை அப்படிங்கிற கிரந்தத்துலேருந்து வர்ற ஜெயதேவர் சரித்திரமும், சுப்புராம தீட்சிதர் எழுதின சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி இந்த கிரந்தத்தோட ஜெயதேவர் சரித்திரமும் நம்மளோட கதைக்கு ரெஃபரன்ஸ். சுப்புராம தீட்சிதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பிரதரோட சன். இவர் தான் சுப்புராம தீட்சிதர். நம்மளோட கதைக்கு மெயின் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அடியேனோட குரு ஸ்ரீமதி விசாகாமண்ணியோட ஹரிகதை. ஜெயதேவர் அவரே சொல்லிக்கிறார் 7வது அஷ்டபதியில், வர்ணிதம் ஜெயதேவகேன ஹரேரிதம் பிரவணேன சமுத்திர சம்பவ ரோஹிணி ரமணேன ஹரி ஹரி ஹதா அதரதயா சாகத குபிதேவ ஹரி ஹரி ஹதா அதரதயா. கிந்து பில்வத்தை சமுத்திரமாக வச்சுண்டு என்னோட உதயம் ஆறுது, சந்திரன் போல உதயம் ஆறுது அப்படின்னு ஜெயதேவர் தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறார். இதில் அவரோட ஆட்டிடியூட், அகங்காரம் தெரியறதானா அப்படி இல்லை. கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜன்மா கிடச்சிருக்கே அப்படிங்கிற உகப்பு, அதை சௌபக மதம் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லுவாள். இந்த சௌபக்ய மதம் அப்படிங்கிறது தான் ஆஹா 1.5 மணி நேரம் சத்சங்கம் அனுபவிக்கிறதுக்கு கிடச்சிருக்கே அப்படிங்கிற ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், சந்தோஷம். போஜதேவன் ரமாதேவிங்கிற ஒரு திவ்ய தம்பதி இருந்தா, அவளுக்கு ரொம்ப காலமாக குழந்தையே பிறக்கலை. பிற்காலத்தில் பிறந்தவர் தான் நம்மளோட ஜெயதேவர். அவருக்கு உபநயனமாச்சு. இவருக்கு நல்ல சாஸ்திரம் இப்போ படிச்சிருக்கார், நல்ல சங்கீத ஞானமும் உண்டு இவருக்கு. பூரிங்கிறது ஒடிசா தானே, அங்கே இப்படி சௌராஷ்டிரம், எதுக்குல காம்போதி, சாவேரி அப்படின்னு இந்த ராகத்தெல்லாம் பாடியிருப்பாளா? அஷ்டபதியெல்லாம் ரத்தி ராகங்கள் இல்லையா? பைரவி, காம்போதி, தோடி இப்படி தானே பாடுறோம். ஒரு சில ரீசர்ச்சர்ஸ் நார்த் இண்டியன் ரீஜியன் அப்படிங்கிறதுனால நார்த் இண்டியன் ராகால தானே பாடியிருப்பார் அப்படின்னு சில ரீசர்ச்சர்ஸில் சொல்கிறா. இப்போ ஒரு தேஷ் ராகத்தில் பாடியிருப்பாருன்னு எடுத்துப்போமே. ஹதாதரதயா சாகதா குபிதேவ ஹரி ஹரி வர்ணிதோ ஜயதேவகேன
அஷ்டபதிங்கிறது எந்த ராகத்தில் பாடினாலும் தித்திக்க தான் செய்யும். இருந்தாலும் மருதானல்லூர் சத்குரு சுவாமிகள் என்கின்ற மகான் இந்த அஷ்டபதிக்கு இந்த ராகம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சார். இந்த அஷ்டபதியோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் மகிபதி சொல்கிறார், ஜெயதேவர் வியாசரோட அம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இவருக்கு சாஸ்திரம் சங்கீதத்தோட ஸ்ரீமத் பாகவதமும் படிச்சிருக்கார். இந்த பாகவதம் தான் அவரோட அஷ்டபதிக்கே ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். எப்போதுமே பகவத் தியானத்திலேயே இருப்பார், விரக்தராக இருப்பார், உலகமே தெரியாது. இப்போ நாம் எப்படி இருக்கோம்னா உலக விஷயத்திலே முழுகி நம்மளை இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்க டைம் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மகான்கள் எல்லாம் உள்ளேயே பார்க்குறவா. அம்மா அப்பா போஜதேவன் ரமாதேவிக்கு ஒரே வருத்தம். இவர் சொல்கிறார், கல்யாணம்லாம் என்னோட கிருஷ்ண பக்திக்கு இடைஞ்சலாயிரும், நான் ஒரு கதைக்கு போகலாம் ஹரிக்கதைக்கு போகலாம் அப்படின்னு போகும்போது தான் இந்த ஷாப்பிங் மால் கூட்டின்னு போகிறேளா அப்படின்னு கேட்பா. அப்போது திருமாலா ஷாப்பிங் மாலா அப்படின்னு கேள்வியே வந்துடும். அதனால் இந்த கல்யாணம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டார். இது ஒரு பக்கம் இருக்க, தேவசர்மான்னு ஒருவர் அந்த ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரர். அவருக்கு குழந்தையே இல்லை ரொம்ப காலமாக. அவர் ஜெகநாதர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், எனக்கு குழந்தை பிறந்தா கோவில்லே விட்டுறேன் கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறார். குழந்தை பிறந்தது, ஆனால் அது பொன் குழந்தையாக பிறந்துடுது. அந்த குழந்தைக்கு தான் பத்மாவதி அப்படின்னு பேர் வச்சா. பொன் குழந்தையாக பிறந்துருத்தே, நான் இவளை எப்படி கோவிலில் கைங்கரியம் பண்ண விடுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறார். கல்யாண வயசு வேறு வந்துருத்தே, நல்ல அழகு குணம் சீலம் எல்லாம் இருக்கே, நான் இவளை எப்படி கோவிலில் விடுவேன் இப்படி கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு உருகி வேண்டிக்கிறார் ஜெகநாதர்கிட்ட. சதானந்த ரூபம் சிதானந்த ரூபம் சதானந்த ரூபம் சிதானந்த ரூபம் ரசானந்த ரூபம் ரமானந்த ரூபம் அனந்த ஸ்வரூபம் சதானந்த ரூபம் சிதானந்த ரூபம் ரசானந்த ரூபம் ரமானந்த ரூபம் அனந்த ஸ்வரூபம் சதாதாரு ரூபம் பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே சுபத்ராஞ்ச ராமம் நிதாய ஸ்வபார்ஷ்வே சுபத்ராஞ்ச ராமம் निधाय स्वपार्श्वे सदा तोषयन्तं सदानन्दमूर्तिं महाम्बोधितीरे महाम्बोधितीरे परे मन्दिरे तं परब्रह्मरूपं जगन्नाथमीडे परब्रह्मरूपं जगन्नाथमीडे रसानन्दराधा परिष्वङ्गमुग्धं ददर्श प्रभुम्यं पुरा शङ्करार्य रतारूढमार्यं रतारूढमार्यं परं तत्त्वमेकं परब्रह्मरूपं जगन्नाथमीडे 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 परब्रह्मरूपं जगन्नाथ இது ஸ்ரீ அண்ணாவோட ஜெகநாத ஸ்லோகியில் வர்ற ஸ்லோகம். இப்படி தேவசர்மா எனக்கு வழியை சொல்லணும் அப்படின்னு உருகி வேண்டிக்கிறார். தேவசர்மன் பிரசன்னோஸ்மி பிரசன்னோஸ்மி
देवशर्मन् प्रसन्नोऽस्मि स्वीकृतो ते सुतमया परन्तु जयदेवाय धीयता मत्प्रियोर्यसम् தேவசர்மாவுக்கு ஒரு கனவு. அதில் பகவானோட குரல் கேட்குறது. உன் பொண்ணை நான் ஸ்வீகரிச்சுட்டேன்ப்பா, நீ கவலைப்படாத அப்படிங்கிறார். ஜெயதேவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடு, பாகவத கைங்கரியம் தான் பகவத் கைங்கரியம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜெயதேவர் என்னென்ன பக்தி பண்ணுறாரோ பத்மாவதியும் கூட எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆகும். அதனால் அகமேவச விஞ்ஞேயோ நாத்திர காரியா விசாரணா அப்படிங்கிறார். கனவு கலைஞ்சது. பகவான் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் தேவசர்மா கார்த்தால எழுந்தார். பத்மாவதி வாமா, பத்து வா அப்படின்னு கையை பிடிச்சின்னு இழுத்துன்னு போகிறார். பிராச்சி நதிக்கு ஓட்டமும் நடையுமா பிராச்சி நதிக்கரையில் இருக்கிற ஜெயதேவரோட ஆசிரமத்துக்கு கூட்டின்னு போகிறார். ஜெயதேவர் இவரை பார்த்ததும் வாங்கோ அப்படின்னு வரவேற்கிறார். உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு கேட்குறார். நீங்கள் எனக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம், நான் தான் உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணணும். என்னோட பொண்ணை பத்மாவதிய அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்ததுமே விரட்டுன்னு எழுந்துட்டார். கண்ணெல்லாம் சக்கச்சவேல்னு ஆச்சு, உதடு துடிக்கிறது, பல்லெல்லாம் கடிச்சுட்டார். அவர் பாட்டுக்கு விசுக்குன்னு நடந்து போயிட்டார். என்னப்பா கோச்சுண்டு போயிட்டார் அப்படின்னு பத்மாவதி கேட்குறா. இப்படி கோச்சுண்டு போகிறாரே, அவர் தான் உன் கணவர். இவர் என்ன கண் எடுத்து கூட பார்க்கலையேப்பா அப்படிங்கிற. தேவசர்மா இதுக்கு சொல்கிறார், இவரைத்தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நானும் நினைக்கல, இவரைத்தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நீயும் நினைக்கல, உன்னைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவரும் நினைக்கல. இது ஜெகநாதர் நினச்சது, அதனால் நிச்சயமாக நடக்கும். இது எந்த கல்யாண மண்டபத்துலேயும் நிச்சயமாலமா, இது பகவானோட ஹிருதயம் அப்படிங்கிற கல்யாண மண்டபத்தில் நிச்சயமாக இருக்குது. அதனால் அவசியம் நடக்குமா, நீ கவலைப்படாத, இங்கேயே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அயந்து தே பதிஹி புத்ரி त्वया पूज्यो हि सर्वदा अयन्तु ते पतिः पुत्री त्वया पूज्यो हि सर्वदा पतिसेवा परा नारी सुखम् अक्षय्यम् अश्नुते सुखम् अक्षय्यम् அஷ்ணுதே அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிட்டார். அவளும் அப்பா சொன்னது சத்தியமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பின்னு இருக்கா. இவ தினமும் கார்த்தால எழுந்து ஆசிரமத்தை பெருக்கி மொழுகி கோலம் போட்டு பூ பறித்து பழங்கள் எல்லாம் பறித்து சந்தனம் பறித்து ஜலமெல்லாம் எடுத்து வச்சு எல்லாமே நீட்டாக ரெடியாக பண்ணி வச்சிடுறான். ஜெயதேவரோ பேச்சுலர் இல்லையா, அதனால் அவரே செஞ்சுன்னு தான் பழக்கம். இப்படி எல்லாம் நீட்டாக ரெடியாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறார். நினைக்கிறார், நன்னா தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறார். சரி, இது யார் பண்ணுறான்னு கண்டுபிடிக்கணும், அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2 monthஸாக இது நடந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் யார் பண்ணுறான்னு கண்டுபிடிக்கணும், இவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணார். பத்மாவதியை பார்த்தார். இங்கே வாமா அப்படின்னு கிட்ட கூப்பிட்றார். அவர் அன்னைக்கு கண் எடுத்து கூட பார்க்கலையே, அதனால இவை யாருன்னு கூட தெரியாது. நீ யாருமா, உனக்கு என்ன வேணும், நீ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறார். அவள் அப்போ சொல்கிறா, இதே மாதிரியே என் வாழ்நாள் முழுக்க உங்களுக்கு இப்படியே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இதே ஆசிரமத்திலே இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறா. உடனே ஜெயதேவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது, இது ஜெகநாதரோட சங்கல்பம் அப்படின்னு. ஜெயதேவருக்கும் பத்மாவதிக்கும் கல்யாணமாச்சு. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் அவரோட பக்தி யோகம் பக்தி ரசமாக மாறி அதை அஷ்டபதிகளாக ஸ்புரிக்கிறது. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் பக்திங்கிறது ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டார். அழகாக இருக்கிறது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டார். முன்னாடி பூஜை பண்ணும்போது ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவார். அப்போது அவிச்சின்னதாரையாக பால் தயிர் தேன்
இளநீர், தண்ணீர், பழங்கள் இது எல்லாத்தையுமே பக்கெட் மாதிரி கொட்டுன்னு கொட்டி வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்லினே இப்படி கொட்டுவர். அப்போது பத்மாவதி சொல்கிறா, சுவாமி இப்படி கொட்டுறேளே, இப்படி ஒரேடியாக கொட்டுறேளே, பக்கெட்டில் கொட்டுற மாதிரி, நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் குழந்தை இல்லையா, அவளுக்கு மூச்சு முட்டை போகிறது சுவாமி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்கோளே, நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்படி குளிப்பாட்டி விடுவோமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவருக்கு ஒரு நியூ ஆங்கிள் ஆஃப் பக்தியே புரியுறது. பிரமிச்சு போய் நிற்கிறார். குழந்தைக்கு குளிப்பாட்டுற மாதிரி அழகாக அபிஷேகம் பண்ணுறார். அப்புறம் வஸ்திரம் கட்டணும்னா சும்மா கையில் கிடச்சது கட்டி விடுவார். பீதாம்பரம் கட்டுறாருன்னா எல்லோ கலரில் பாவாடை, ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்னா ப்ளூ கலர் பாவாடை, இப்படியே போட்டு விட்டுறார் யூனிஃபார்ம் மாதிரி. பத்மாவதி பார்த்துட்டு சொல்கிறா, என்ன சுவாமி ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டு விடுற மாதிரி போட்டு விட்ருக்கேளே, நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்படி கான்ட்ராஸ்டாக போட்டு விடுவோமோ அப்படி போட்டு விட வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ பீதாம்பரம் கிருஷ்ணனுக்கு பீதாம்பரம் கட்டுறேன்னா ராதைக்கு ஒரு ப்ளூ கலரில் போட்டு விடுங்கோலே, நீலாம்பரியாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது. அடுத்தது அர்ச்சனை பண்ணும்போது துளசி, புஷ்பம் இதெல்லாம் நிறைய போடுவார், முகத்தை மறைக்கிற மாதிரி போட்டுருவார். அப்போ பத்மாவதி சொல்கிறா, சுவாமி இப்படி போட்டேன்னா, முகத்தை மறைக்கிற மாதிரி போட்டேன்னா நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் குழந்தை இல்லையா, மூச்சு முட்டை போகிறது சுவாமி, போடுங்கோ, அதுக்கப்புறம் முகத்தில் இருக்கதான் தள்ளி விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறா. அந்த பிரேம சென்சிட்டிவிட்டி அஷ்டபதியாக ஸ்புரிக்கிறது. அஷ்டபதியில் முன் ஸ்லோகம் பின் ஸ்லோகம்னு உண்டு. இந்த மாதிரி 24 அஷ்டபதியை 12 சர்க்கமாக பிரிச்சிருக்கார். இந்த 24 அஷ்டபதியை எதை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணனோட ராசலீலையை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார். கீத கோவிந்தத்துக்கு 64 வியாக்கியானம் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே. இதை தவிர இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸில் டிரான்ஸ்லேட் கூட பண்ணியிருக்கா. கீத கோவிந்தம் அப்படிங்கிறது உபனிஷத், பிரம்ம வித்யா, தத்துவார்த்தம் தான். ராதா கண்ணனுக்கு நிக்குஞ்சத்தை ரெடி பண்ணுறான். நிக்குஞ்சம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை, ஹார்ட். அந்த நிக்குஞ்சத்தை பக்தி அப்படிங்கிற பூவால் அலங்காரம் பண்ணுறான். இப்படி ஹார்ட்டில் எனிமிட்டி, ஜெலசி, ஹேட்ரட் இந்த மாதிரி குப்பைச்சத்தெல்லாம் இருந்தால் கிருஷ்ணன் எப்படி வருவான்? இதை க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னு ஜெயதேவர் சொல்கிறார். ஜெயதேவரோட அஷ்டபதியெல்லாம் கேட்டால் இது க்ளீன் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அப்போது கண்ணன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவான். இதுதான் தத்துவார்த்தம். பிரேம பக்தி அப்படிங்கிறத பர்சானிஃபை பண்ணி கண், மூக்கு, காது இதெல்லாம் வச்சா இதுதான் பக்தி தேவியான ஸ்ரீ ராதை அப்படின்னு ஸ்ரீ அண்ணா சொல்லுவா. இந்த பக்தி தேவியான ஸ்ரீ ராதை தான் கிருஷ்ணனுக்கு நிக்குஞ்சத்தை பிருந்தாவனத்தில் ரெடி பண்ணுறான். இது ஸ்ருங்கார மகாகாவியம். ஸ்ருங்கார ரசம் அப்படின்னா நவரசத்திலேயே வசத்தியானதுன்னா ஸ்ருங்காரம் தான். இது காதலன் காதலிக்கு இல்லை கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் இருக்கிற அன்பு. ஆனால் இதெல்லாம் லோ லெவல் ஸ்ருங்காரம். ஏன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் அழியிற வஸ்து மேலே வச்சுருக்கிறதுனால லோ லெவல் ஸ்ருங்காரம் அப்படிங்கிற. இதுவே அழியாத வஸ்து கண்ணன் கிட்ட வச்சா இந்த லோ லெவல் ஸ்ருங்காரம் பக்தி ஸ்ருங்காரமாக மாறிடும். அதனால தான் காலம் கடந்தும் அழியாமல் இருக்குது. இப்போது ஒரு பரதநாட்டியம் ஆடணும் அப்படின்னா அவள் எவ்வளோ டைம் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு மேக்கப் போட்டுண்டு ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டுன்னு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறா இல்லையா? அது அவளுக்கு வேணுங்கிறதுனால மட்டும் இல்லை, பரதநாட்டியத்துக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பரத சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லியிருக்கு. இதே மாதிரி கிருஷ்ணன் யார்? ஜெய விஜயீபவ ரசிகேந்திரான்னு பாடுவோமே, ரசிக்க சிக்காமணி இல்லையா? அதனால் நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ராசத்துக்கு வரார். கேசபாஷதிருத பிஞ்சிகா விததி சஞ்சலன்மகர குண்டலம் ஹாரஜாலவன மாலிகா லலிதம் அங்கராககன சௌரபம் பீதச்சேலதிருத காஞ்சி காஞ்சிதம் உதஞ்சதம் சுமணிநூரம்
रासकेलि परिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तव हि रूपमीश कलयामहे. இது நாராயணியத்தில் பட்டதிரி கண்ணன் ராசத்துக்கு எப்படி வரான் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஸ்லோகம். அந்த கிருஷ்ணத்தை தான் நான் தியானம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். சாயக்கொண்டையோட அதில் அழகான ஒரு மயிலிறகோட வனமாலை வைஜெயந்தி மாலைலாம் போட்டுண்டு மக்கர குண்டலம் போட்டுண்டு பட்டு பீதாம்பரம் கட்டிண்டு அது மேலே ஒரு தங்க பெல்ட்டு போட்டுண்டு காலில் ஜல் ஜல்னு சத்தம் கேட்குற மணிநூப்புரம் போட்டுண்டு ராசத்துக்கு வரான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். இப்படி தான் ஜெயதேவரும் அவரோட அஷ்டபதியில் சொல்கிறார். சந்தன சர்ச்சித நீலகலேபர பீதவசன வனமாலி கேளி சல மணிகுண்டல மண்டித கண்டயுக ஸ்மிதசாலி ராதே ஹரிரிஹ முக்தவதூ நிகரே விலாசினி விலசதி கேளி பரே ராதே ஹரிரிஹ முக்தவதூ நிகரே. இப்படி 4வது அஷ்டபதியில் கண்ணன் எப்படி ராசத்துக்கு வரான் அப்படின்னு ஜெயதேவரும் வர்ணிக்கிறார். இப்படி கண்ணன் ஸ்பட்டிக ஸ்பட்டிகமய கோபி மண்டலதாம் கோபி கோபி மத்திய மரகதஷாம் ஸ்பட்டிக ஸ்பட்டிகமய கோபி மண்டலதாம் கோபி மண்டலதாம் கோபி கோபி மத்திய மரகதஷாம் சார சார சப்கே சார் ராதா ரசிக வர் ராஸ் விஹார் சார சார சப்கே சார் ராதா ரசிக வர் ராஸ் விஹார் ராதா ரசிக வர் ராஸ் விஹார். இப்படி ஒரு கோபி ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபி ஒரு கண்ணன் ராசம் ஆடுறா. ஆனால் அங்கே ராதை இல்லை. ராதா கண்ணன் வரலையே அப்படின்னு புலம்பரா அழறா. குருஸ்தானத்தில் இருக்கிற சகி கிருஷ்ணனோட கல்யாண குணங்கள்லாம் எடுத்து சொல்கிறா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் கிட்ட ராதையோட விரகத்தை சொல்கிறார். ராதையோட பிரிவத்தாங்காத கண்ணனும் பக்தவத்சலனாச்சே ஆசையாக ராதையை பார்க்க வரான். ஆனால் அவள் கோவமாக இருக்கா. சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்ணுறான், ஆனால் அப்பவும் கோவமாக தான் இருக்கான். இப்படி அஷ்டபதி எழுதிண்டே வர ஜெயதேவர் கோவமாக இருக்கிற ராத மந்த கண்ணனை யாஹி மாதவா யாஹி கேஷவா மாவத கைதவா இப்படி எழுதின்னு வர. அப்போ கண்ணன் சொல்றார், ராதே நீ கோவப்படாதம்மா, உன் காலில் கூட விழுறேன் அப்படின்னு ஸ்மரகரல கண்டனோ மம சிரசி மண்டனம் அப்படின்னு ஒரு பதத்தை எழுதிடுறார். ராதே உன் காலில் வேணா விழுறேம்மா, ஆனால் நீ கோவம் மட்டும் படாத அப்படிங்கிறார். இப்படி எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். எப்பேற்பட்ட பரபிரம்மம் தாயாராகவே இருந்தால் கூட தாயார் காலில் போய் விழ முடியுமா அதுக்குன்னு? இப்படி எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். ஆனால் இவருக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ்னால் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. நிரபேக்ஷம் முனிம் சாந்தம் நிர்வைரம் சமதர்ஷனம் அனுவ்ரஜாமியஹம் நித்யம் பூயேயேத்யங்கிரி ரேணுபிஹி. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வர ஸ்லோகம்.
இந்த ஸ்லோகத்தை தான் ஸ்ரீ அண்ணா எடுப்பார். எந்த பக்தன் சாந்தமாக இருக்கானோ, மனசில் எனிமிட்டி இல்லாமல் எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறானோ, வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கானோ, அந்த பக்தன் காலில் நானே விழுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். சும்மா அப்படியே அடிச்சு விடுறதில்ல, இதை பிரமாணமாக வச்சுட்டு தான் ஜெயதேவர் எழுதினார். ஆனால் பக்தனாக இருந்தது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். பத்மாவதி சரியாக வரலாமா, எடுத்து வச்சிரு அப்படின்னு, நான் தைல ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு கிளம்புறார். இந்த இன்சிடெண்ட் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி அந்த புக்லேயே ரெஃபரன்ஸாக இருக்கு. ஆயில் பாத்து கிளம்புறார் பிராச்சி நதிக்கு. இவர் கிளம்பின 5 நிமிஷத்தில் கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குறது. யாருன்னு கதவை திறந்து பார்த்தா ஜெயதேவர் தான். ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கார். என்னன்னு பார்த்தா நல்ல ஒரு பொலிவோட தகதகன் மின்றார். நல்ல தேஜஸ், நல்ல ரேடியன்ஸ். இப்படி ஒரு ரேடியன்ஸ் பார்த்ததே இல்லை பத்மாவதி. அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிற்கிறா. ஜெயதேவர் கேட்குறார், என்ன பத்து இப்படியே நிற்க போறியா அப்படின்னு கேட்குறார். இல்லை, நீங்கள் இப்போ தானே தைல ஸ்நானத்துக்கு போகிறேன்னு சொன்னேலே அப்படின்னு கேட்குறா. இல்லை அதுவா, என் மனசுக்கு ஒரு பதம் தோணித்து, அதை மறக்கிறதுக்குள்ளே எழுதிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன் அப்படின்னு. அந்த ஓலைச்சூடி எடு அப்படின்னு எழுதுறார் தோணின பதத்தை. கொஞ்ச நேரம் ஊஞ்சல் உட்காட ஆடிண்டு பத்மாவதி கூட பேசின்னு இருக்கார். சரி டைம் ஆச்சு, நான் போய் தைல ஸ்நானம் பண்ணின்னு வந்துடுறேன் அப்படின்னு போகிறார். அவளுக்கு இன்னும் பிரமிப்பாக இருக்குது. கிளம்பினா 2 நிமிஷத்தில் திரும்ப கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குறது. யார் இப்போ சரியாக போச்சு போ, வேலை பார்த்தா மாதிரியா இன்னைக்கு அப்படின்னு, யார் அது அப்படின்னு திரும்ப கதவை திறந்து பார்த்தா ஜெயதேவர் தான் தைல ஸ்நானம் பண்ணின்னு வந்திருக்கார். ஆனால் முன்னாடி அந்த அளவுக்கு இருந்த அந்த தேஜஸோ பொலிவோ அவ்வளோலாம் இல்லை. இத்தனைக்கும் தைல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார், ஆனால் அவ்வளோ இல்லை. இவளுக்கு ஒரே ஷாக்காக இருக்குது. 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தானே போனார், அதுக்குள்ளே பிராச்சி நதிக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துட்டாரா அப்படின்னு ஒரே ஷாக். அவர் உள்ள வந்து ஓலைச்சூடி எடுத்து பார்த்தா, ஸ்மரகரள கண்டனோ மம சிரசி மண்டனோ தேஹி பத பல்லவம் உதாரோ ஸ்வலதி மைதாருணோ மதன கதனானலோ ஹரது ததுபாஹித விகாரோ பிரிய சாருஷீலே சாருஷீலே. இது எழுதியிருக்கு. அவருக்கு தூக்கி வாரி போடுறது. என்ன பது, எந்த பதத்தை நான் எழுதக்கூடாதுன்னு நினச்சேனோ அதை போய் எழுதி வச்சிருக்காவா. அப்போதான் அவளுக்கு புரியுறது. அவள் சொல்கிறா ஜெயதேவர்கிட்ட, உங்களோட மனசில் பூட்டி வச்சிருந்த பதத்தை உங்களையும் அந்தரியாமையான ஜெகநாதரையும் தவிர வேற யாருக்கு தெரிய போகிறது, வேற யார் எழுதியிருக்க முடியும். என்ன பத்து சொல்கிற? ஆமாம் இப்போ தானே வந்தீர், நானே இப்படி ஒரு பொலிவா அப்படின்னு நினச்சேன், பிரமிச்சு போயிருந்தேன். என்ன ஜெகநாதர் வந்தாரா? நம்பவே முடியலையேம்மா. நம்ப முடியலன்னா அந்த முத்து முத்தாக இருக்கிற எழுத்துக்களை பாருங்களே அப்படிங்கிற. அதை பார்த்ததும் அவருக்கு அழுகையாக வருது. அவருக்கு தாங்கவே முடியல. அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது. அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, அழுகையாக வருது. அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? ஜெகநாதா, என்னோட அஷ்டபதியெல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்காப்பா, நீ ஏற்றுன்னுட்டியா? உன் உகப்புக்கு தானே பாடுறேன், உனக்கு பிடிக்கணும்னு தானே பாடுறேன், உனக்கு பிடிச்சிருக்காப்பா, நீ ஏற்றுன்ட்டியா அப்படின்னு உருகுற. பத்மாவதி நீ கொடுத்து வச்சவம்மா. என்கிட்ட நினச்சிருந்தா என்கிட்ட கனவுல வந்து சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை என்கிட்ட நேரில் வந்து சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் நீ மட்டும் இருக்கும்போது வந்து எழுதிட்டு உன் கூட பேசிட்டு, இதோ இந்த ஊஞ்சலில் இங்கே உட்காந்தாரா, உங்ககிட்ட என்னம்மா பேசினார் அப்படின்னு அவர் உருகிறார். அவருக்கு அழுகையாக வருது. அவருக்கு ஏதோ பண்ணுறது. நமக்கே இப்படி இருக்குன்னா அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? அப்படி தானே துளசிதாசருக்கும் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா. அப்படி ஜெயதேவர்
அம்மா எனக்கு ஜெயம் இல்லைம்மா, உனக்கு தான் ஜெயம். ஜெயதூ பத்மாவதி ரமண ஜெய தேவ கவி பாரதி பணிதோ இதி கீதோ பிரிய சாருஷீல சாருஷீல இந்த இன்சிடெண்ட் அவரை உருக்கிடுத்து. ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு குறை, நான் பார்க்கலையே, பத்மாவதி மட்டும்தானே பார்த்தா, எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு குறை. தினமுமே அந்த ராதாகிருஷ்ணனை அலங்காரம் பண்ணி வச்சு ஊஞ்சல் சேவை பண்ணுவா. இவர் அஷ்டபதி பாடிண்டே வீணை வாசிப்பர். அதுக்கு பத்மாவதி நர்த்தனம் ஆடுவா. பத்மாவதி சரண சாரண சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவா. இவருக்கு நாட்டிய சாஸ்திரம் தெரியுமே, அதனால் அவர் பாடிண்டே சொல்லி கொடுப்பார் பத்மாவதிக்கு எப்படி ஆடணும் அப்படிங்கிறத. ஜீவன் இருக்கிற பதங்கள் இல்லையா, ஒவ்வொன்றும் அப்படி ரசித்து பாவமக்னமாய் ரெண்டு பேரும் பக்தி பண்ணுறா. அப்போது விரகத்தை காட்டுற ஒரு அஷ்டபதி. தசாவதாரம்னா மத்ஸ்யம் நரசிம்மர் இப்படிலாம் காமிக்கலாம். வசந்த காலம்னா யமுனையோட அலைகள், பூக்கள், வண்டுகள், குயில் பாடுறது, மயில் ஆடுறது, இதெல்லாம் பண்ணி காமிக்கலாம். ஆனால் விரகத்தை எப்படி காமிப்பார்? பாவனையில் கண்ணன் எப்போ வருவான் அப்படின்னு தவிக்கிறா. நிந்ததி சந்தனம் இந்து கிரணம் அனுவிந்ததி கேதம் அதீரம் வியாழ நிலைய மிளனேன கரளமிவ கலயதி மலய சமீரோ சா விரஹே கவதீனா சா விரஹே கவதீனா சா விரஹே கவதீனா माधव मनसि ज विशिखा भयादिव भावनया त्वयिलीना सा विरहे सा विरहे त्वयिलीना ध्यानलयेन पुरा परिकल्प्य भवन्तो अतीव दुरापो विलपति हंसति विषीदति रोदिति चंसति मुंसति पापो विरहे सा विरहे तवधीना
பாடின்னு போகிறார் விரகத்தில். சந்தனம் பூசிண்டா எரியறது, சந்திர கிரணம்லாம் அப்படி சுட்டு பொசுக்கிறது. பகவான் நம்ம கூட இருந்தால் எல்லாமே அனுகூலம்தான். இதுவே நம்ம கூட இல்லைன்னா, எல்லாமே இருந்தும் பகவான் நம்ம கூட இல்லைன்னா எல்லாமே பிரதிகூலம்தான். இப்போது பத்மாவதிக்கு ஆட தெரியல, அப்படியே நின்றுட்டான். அப்போதான் ஜெயதேவர் சொல்கிறார், எதி ஹரிஸ்மரணே சரசம் மனஹா. அம்மா, நீ ஹரிய மனசில் நினச்சிக்கோ. நீ பத்மாவதி ஜெயதேவரோட மனைவி, இப்படி நினச்சிக்காம நீ ராத கண்ணன் எப்போ வருவானோ அப்படின்னு ஏங்குற இந்த பாவத்தில் ஆடுமா அப்படின்னு சொல்கிற. சொன்னதும் அவள் தன்னை மறந்து ராதையாவே ஆகி, கண்ணா நீ மறந்துட்டியாப்பா, என்னை பார்க்க வருவியா, நீ வரமாட்டியா அப்படின்னு எனக்கு காட்சி கொடுப்பியா அப்படின்னு ஓன்னு அழ அழ, ஸ்ரீ ஜெயதேவ பணிதமிதம் அதிகம் யதி மனசா நடனீயா ஹரிவிரஹ குல வல்லவ யுவதி சഖീ வச்சனோ பட்டனீயோ சா விரஹே சா விரஹே தவதீனா. கேவி கேவி அழறா. ஜெயதேவனும் சఖி பாவத்தில், கண்ணன் வந்துருவாமா, நீ கவலைப்படாத, அழாத, அவன் வந்துடுவான், உன்னை பார்க்காம இருப்பானா, வந்துடுவான், கண்டிப்பாக வந்துடுவான் அப்படின்னு சமாதானம் படுத்த, இப்படி ஒரு திவ்ய தம்பதி இருந்தா பகவான் ஏன் வர மாட்டான்? திடீர்னு மயூரபர்ஹமகுடம் பீதாம்பரதரம் ஹரியும் பிரசன்ன சாருவதனம் சஞ்சன் மகர குண்டலம் குட்டிலாலக சம்யுக்தம் கஸ்தூரி திலகாஞ்சிதம் முரளீம் வாதயந்தஞ்சராதாலிங்கன தத்பரம் ஸ்னிக்த பிராவ்ருட் கணஷ்யாமோ வைஜயந்தி லதாதரம் யத்யஸ்தச்சரணாம்போஜம் ஜெயதேவோ ததர்ஷதோ. தலையில் மயிலிறகோட சுருட்ட கேசங்களோட கஸ்தூரி திலக்கம் விட்டுண்டு மக்கர குண்டலத்தோட வைஜெயந்தி மாலை வனமாலை போட்டுண்டு பீத்தாம்பரம் கட்டிண்டு காலில் ஜல் ஜல்னு சத்தம் கேட்குற மணிநூப்புரம் போட்டுண்டு புல்லாங்குழல் வச்சுண்டு ராதையை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டு இப்படி காலை வச்சுண்டு ஜெயதேவருக்கு பிரத்யக்ஷமாயிட்டார். இந்த கீத கோவிந்த காவியம் பிரசன்னமாகி இந்த கீத கோவிந்த காவியத்தில் பிரசன்னமாகி இன்னும் காவியமே பூர்த்தி ஆகலை. அதுக்குள்ள நடுவுலையே கீத கோவிந்த கானேன பிரசன்னோ பகவான் ஹரிஹே ஆத்மானம் தர்ஷயாமாஸ கதாச்சித் கீர்த்தனாந்தர்யே. பாடிண்டே இருக்கும்போது ஊஞ்சல் வேகமாக ஆடுறது. அந்த ராதாகிருஷ்ணன் விக்கிரகத்துலேருந்து ராதாகிருஷ்ணன் பிரத்யக்ஷமாகி பத்மாவதியோட ராதை கை கோத்துண்டு ஜெயதேவரோட கண்ணன் கை கோத்துண்டு 4 பேரும் ராசம் ஆடுறா. அந்த ஆசிரமத்திலேயே எவ்வளோ ரம்யமாக இருந்திருக்கும். முதல்ல வந்து கையாலேயே எழுதினார், அப்புறம் பிரத்யக்ஷமானார், இப்போ பார்த்தா அவ கூட ராசமே ஆடுறார். இப்படி ஒரு திவ்ய தம்பதியா? இவரோட அஷ்டபதியோட கியாதி இப்படியே பண்டிதா எல்லாருக்கும் பரவெடுத்து. குளத்து விளக்கு மாதிரி எப்போதும் ஆற்றுலேயே தானே பாடுவார், அதனால் வெளியே யாருக்கும் பெருசாக தெரியாது. பண்டிதால் எல்லாரும் கேட்குறான், நரஸ்துதிக்காக நீங்கள் பாட மாட்டேன்னு எங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் ஜெகநாதருக்காக வந்து பாடுறேளா, எங்களோட ஜெகநாதரோட சன்னதியில் வந்து பாடுறேளா அப்படின்னு அவள்லாம் வினந்தி பண்ணுறா. அவரும் சரி அப்படின்னு. அப்போ தான் முதல்ல அவரோட அஷ்டபதியே வெளியே வருது.
नाता हरे नाता हरे जगन्नाथ हरे இப்படி பாடுற அந்த பண்டிதாளுக்கெல்லாம் தான் நாம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா இவ இப்படி வினந்தி பண்ணாமல் இருந்திருந்தா நமக்கெல்லாம் இந்த பொக்கிஷம் கிடச்சிருக்குமா? கீத கோவிந்தம்ங்கிற பொக்கிஷம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குமா? இதை ஜெயதேவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறார். இந்த அஷ்டபதி பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பரவிடுத்து. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இவரோட அஷ்டபதி கேட்கறதுக்காகவே ஜெகநாதர் சன்னதிக்கு டெய்லியும் வர. இந்த நியூஸ் லக்ஷ்மணசேனன் அப்படிங்கிற ராஜாவுக்கு ரீச் ஆயிடுது. உடனே ராஜா, இவர் நல்லா தானே பாடுறார், சூப்பராக எழுதியிருக்காரு, சரி இவரை நம்மளோட கோர்ட் போயட் இல்லை கோர்ட் மியூசிஷியனாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு டெசிஷன் எடுத்து ஜெயதேவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டார். எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னுட்டார். அந்த ராஜாவுக்கு ஒரே கோவம். அந்த காலத்துலலாம் கிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸாக இருப்பா. நீதி, போர், பக்தி இது எல்லாமே இவாளுக்கு தெரியும். இவர் ஒரு நல்ல சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர். உடனே இவரும் ஜெயதேவருக்கு போட்டியா, நானும் அஷ்டபதி எழுதுகிறேன், அஷ்டபதினா என்ன 8 sets ஆஃப் கப்லெட்ஸ் தானே, அது ஈஸியாக எழுதிடலாம், நானே எழுதிடுவேனே அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார். எழுதிட்டார். இவரும் 24 அஷ்டபதியை அரங்கேற்றம் பண்ணுறார். பண்டிதாள் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் காமிக்கிறார், என்னோட அஷ்டபதி இருக்குது, எப்படி இருக்குது சொல்லு அப்படிங்கிறார். இவாளும் ராஜா ஆச்சே, பெரிய ஆளாச்சே, அதனால் பிரமாதம் அப்படின்னு விட்டான். அதுவும் இப்படி விட்டுருந்தா பரவாயில்ல, ஜெயதேவரோட அஷ்டபதி எப்படி இருக்குது, ஏன் அஷ்டபதி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டார். ஜெயதேவரோ நரப்பிரீத்திக்காக பாடுறவர் கிடையாது, ஹரிப்பிரீத்திக்காக பாடுறவர். இப்படி கம்பேர் பண்ணி கேட்குறாரே, ரொம்ப குறையக்கூடாது, அவருக்கே இன்சல்ட்டிங்காக போயிடும். அப்போ சொல்கிறா, மகாராஜா தவாப்பியேத்தத் காவியஞ்ச பகுசுந்தரம் அப்படின்னு சொல்கிறான். மகாராஜா உங்களோட காவியமும் நன்னா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்படி சொன்னாலே நல்லா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். இப்போது இன்னி கதை நன்னா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சுமாராக தான் இருந்ததுன்னு அர்த்தம். இப்படி இந்த நன்னா தான் அப்படின்னு சொன்னாலே சுமார் தான். அதான் காவியஞ்ச பகுசுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். உங்களோட காவியமும் நன்னா தான் இருக்கு அப்படின்னு விட்டார். அப்போ ராஜா கீத கோவிந்தத்தை கம்பேர் பண்ணால் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறார். கீத கோவிந்த காவியஸ்ய கலாம் நார்ஹதி ஷோடஷீம். அதோடலாம் எதுக்கு மகாராஜா கம்பேர்லாம் பண்ணிண்டு, அந்த லெவலுக்குலாம் நம்ம போக வேண்டாம், நம்ம லெவல்லே இருப்போம், நீ சொல்லு அப்படிங்கிறார். சரி சொல்லணுமா, சொல்கிறேன். கீத கோவிந்தத்தில் இருக்கிற ஷோடஷி 16 கலைகள்லையும் ஒரு கலை கூட உங்களதுல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அது எப்படி, நீங்களும் பண்டிதர், நீங்களும் பண்டிதாள், அவரும் பண்டிதர், பண்டிதாளுக்கு பண்டிதாள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி பேசிப்பேள். எங்கேயாவது ஒரு கலைஞர் இன்னொரு கலைஞர் புகழ்ந்து பார்த்துருக்கோமா? உலகத்திலே கிடையாது. இதெல்லாம் ப்ரெஜுடிஸ்ட் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறார். இவெல்லாம் சொல்கிறா, ஒருத்தர் பாடினா நன்னா இருந்தால் கூட போட்டிக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோமோ தவிர நன்னா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டோம். பண்டிதாக தோஷதர்ஷினா அப்படின்னு எங்களுக்கு தோஷம்தான் பார்க்க தெரியுமோ தவிர நன்னா பாடினானாலும் சுமார் தான் அப்படின்றோமோ தவிர நன்னா பாடினாங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லவே மாட்டோம். இவன் பாடினானா நன்னாவே இல்லை, அவன் பாடினானா கேட்க சைக்கிளை, இவனா இங்கே மூச்சு விட்டான், அவனா மூச்சே விடலை. இப்படி கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்ணுவோமோ தவிர புகழ்ந்து பேசவே மாட்டோம். நன்னா பாடினாலும் நன்னா பாடியிருக்கான்னு சொல்ல மாட்டோம், நல்லா பாடலைன்னா நல்லா பாடலன்னு ஒரேடியாக சொல்லிடுவோம். நாங்கள் தோஷதர்ஷினாக தான். ஆபோகி பாடினா ஸ்ரீரஞ்சனி வந்து தான் கேட்போம், முக்காரி பாடினா பைரவி வந்து தான் கேட்போம், சங்கராபரணத்தில் இங்கே கல்யாணி வந்தது தானே அப்படின்னு தான் நாங்கள் தோஷத்தை கண்டுபிடிப்போம் தவிர நாங்கள் நன்னா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டோம்.
ஆனால் நாங்களே சொல்கிறோன்னா இவரோட காவியம் எப்பேறப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது இவாளுக்கும் ராஜாவுக்கும் நடுவில் நடக்கிறது தான். இது ஜெயதேவருக்கு தெரியவே தெரியாது. இவாளுக்குள்ளே பேசிக்கிறா, இவாளுக்குள்ளே முடிச்சுக்கிறா. ராஜா சொல்கிறார், சரி என்னோட அஷ்டபதியும் ஜெயதேவரோட அஷ்டபதியும் ஜெகநாதரோட சன்னதியில் வைப்போம். ஜெகநாதர் எதை ஏற்றுக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிறா. ராத்திரி இந்த 2 காவியத்தும் போய் வைக்கிறா. கார்த்தால சுப்பிரபாதம் பாடி ஜெகநாத சுவாமியோட கதவை ஜல்னு திறந்தா, வஹங்கீத கோவிந்த காவியம் ஸ்வமூர்னா, வஹங்கீத கோவிந்த காவியம் ஸ்வமூர்னா, சதா மண்டலேய ஸ்வபக்த பிரபாவம் ஜகன்மங்களார்த்தம் ஜகன்மங்களார்த்தம் தமூரி சக்கார பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே, பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே, பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே, பரபிரம்ம ரூபம் ஜகநாதமீடே. ஜெகநாதரோட காலில் மணி நூப்புரம் போட்டுன்னு இருக்கார். அதுக்கு மேலே பார்த்தா பட்டு பீதாம்பரம் கட்டின்னு இருக்கார். அதுக்கு மேலே வைஜெயந்தி வனமாலெல்லாம் போட்டுன்னு இருக்கார். மக்கர குண்டலம் போட்டுன்னு இருக்கார். கஸ்தூரி திலக்கம் விட்டுன்னு இருக்கார். அழகான முகத்தோட சுருட்ட கேசங்களோட, அதுக்கு மேலே கிரீடம், அதுக்கு மேலே கீத கோவிந்த காவியம் இருக்குது. வஹங்கீத கோவிந்த காவியம் ஸ்வமூர்னா, தலையில் வச்சு கொண்டாடுறதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, இங்கே நிஜமாவே ஜெகநாதர் ஜெயதேவரோட கீத கோவிந்தத்தை தலை மேலே வச்சு கொண்டாடுற. ஸ்ரீ ஜெயதேவ பணித விபவ விகுணீகிருத பூஷண பாரோ பிரணமத ஹிருதி வினிதாய ஹரோ ருச்சிரோ சுக்ருதோதய சாரோ ஹரிம் ஏகரசம் சிரம் அபிலஷிதயாசம் சததர்ஷ குருஹர்ஷ வசம் வத வதன மனங்க விகாசம் ஹரிம் சாததர்ஷ ராதாவதன விலோகன விகசித விவித விகார ஜலநிதிமிவ விதுவண்டல தர்ஷன தரளித தூங்க தரங்கோ ஹரிம் ஏகரசம் சிரம் அபிலஷித விலாசம் சததர்ஷ குருஹர்ஷ வசம் வத வதன மனங்க விகாசம் ஹரிம் சாததர்ஷ இதை கல்யாணாஷ்டபதி அப்படின்னு சொல்லுவா. ஜெகன்மங்களார்த்தம் தமூரி சக்கார, உலகமே மங்களமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஜெகநாதர் ஜெயதேவரோட கீத கோவிந்தத்தை தலை மேலே வச்சுன்னு கொண்டாடுறார். தலையில் வச்சு கொண்டாடினதும் எப்படி ஆயிட்டாருன்னா, திகுணீகிருத பூஷண பாரோ, இரட்டிப்பான அழகுடையவராக ஆயிட்டார். இந்த கல்யாண அஷ்டபதியைத்தான் பாடி முடிக்கிற வழக்கம். எல்லாருக்கும் சர்வ மங்களமும் உண்டாகணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி, அடியேனோட ஹரிகத குரு ஸ்ரீமதி விஷாகாமணி அவளுக்கும், அடியேனோட சங்கீத குரு ஸ்ரீமதி சுந்தரலக்ஷ்மி மிஸ் அவளுக்கும், அக்கம்பெனி பண்ண ஹார்மோனியத்தில் வாசித்த மணிகண்டன் மாமா அவளுக்கும்
மிருதங்க வாஷ பிரசன்னா அவளுக்கும் என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுண்டு இந்த சத் சங்கத்தை ஜெகநாதரோட சரணத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிக்கலாம். जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय देव जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, रतोत्सवरसिक स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, गीत गोविंद रसिक स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, नीलाचल वास स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय देव इष्ट दैव स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, नित्यायिनी माई प्रिय स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, गीत गोविंद रसिक स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ 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 स्वामी जगन्नाथ, जय देव जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय देव इष्ट दैव स्वामी जगन्नाथ, गीत गोविंद रसिक स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय देव जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, गोविंद रसिक स्वामी जगन्नाथ, नित्यायिनी माई प्रिय स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय देव इष्ट दैव स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, गीत गोविंद रसिक स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की, पद्मावती रमण जयदेव स्वामी की, गीत गोविंद काव्य की। राधे कृष्णा।